So in physics, we have two parts. Part 1. So in the part 1, the first chapter is electric charges and fields. The second chapter, electrostatic potential and capacitance. Electrostatic potential and capacitance. The third chapter is current electricity. Fourth chapter is moving charges and magnetism. Magnetism. Fifth one is magnetism and matter. Matter. Sixth one is electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Seventh one is alternating current. And eighth one is electromagnetic wave. Electromagnetic waves. So whether part 1 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವು? 8 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವು. ಮೊದಲಿಂದ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ electrostatic potential and capacitance. ಮೂರನೇದು, ನಾಲ್ಕನೇದು, ಐದನೇದು, 6, 7, 8 electromagnetic waves. In part 2, the ninth chapter is ray optics and optical instruments. Tenth one is wave optics. 11th one is dual nature of radiation and matter. Dual nature of radiation and matter. 12th one is atoms. 13 nuclei. 14 semiconductor electronics. So in a part 2, how many chapters are there? 6 chapters are there in part 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ total in second year physics we are going to study 14 chapters.
In part 1 we have 8 chapter and in part 2 we have 6 chapters. So second year physics ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ದಲ್ಲಿ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ನೆನಪಿಡಿ. So we have to remember the name of the chapter in order to attempt difficult questions in competitive exams. Now competitive exams ದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಚಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆನಪಿರಲಿ. The first chapter is units and measurements, motion in a straight line, motion in a plane, laws of motion, work, power, energy, system of particle and rotational motion, gravitation. Part 1 ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಾ. Part 2 ದಲ್ಲಿ mechanical properties of solid, mechanical properties of fluids, thermal properties of matter, thermodynamics, kinetic theory, oscillation and waves. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು 28 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ 14, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ 14. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 we have 8 chapters. The first one is electric charges and fields, the second one is electrostatic potential and capacitance, third one is current electricity, fourth is moving charges and magnetism, fifth magnetism and matter, 6 electromagnetic induction, 7 alternating current, 8th one is electromagnetic waves. In part 2 we have 6 chapters. 9th one is ray optics and optical instruments, 10th one wave optics, 11 dual nature of radiation and matter, 12 atoms, 13 nuclei, 14 semiconductor electronics. So that's to ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ರೂಢಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ Part 1, Chapter number 1, Electric charges and fields. Electric charges and fields. So before going to study these chapters, let's see some activities. So ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅದಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಂಬಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಬಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಬಲೂನ್ಸ್ ಏನಿದಾವ. ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಲ್ ಐತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಉಣ್ಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪೂಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ balloon. Okay.
So in a scientific attitudes, the first thing is a keen observation. Scientific attitude ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನ್ ಆಗಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೇಕ, ಕೇಳಬೇಕ, ರೈಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಕೈತಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಬಲೂನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಬಲೂನ್ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಗಾಳಿ ತುಂಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅದಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೂನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡಿ ಬಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, when I brought this balloon very close to these thermocol balls, just observe, is there any action or reaction? Action and reactions. ಏನಾದರೂ ಸಪ್ಪಳರ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ಗಾಡೋದರ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ? ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ, ರೈಟ್? ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಬಿಫೋರ್. ನೌ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್. ನಾ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಂಡಿ ಅರ್ಬಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಲೂನನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See the effect. Before and after. Remember, see here, when I brought this thermocol ball or a pith ball very close to the another thermocol ball, it starts to repair. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಪ, ಅದರ ಬಾಜು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಲ್ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಿ, they won't touch, they starts to repair. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ದೂರ ದೂರ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದವರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಥಾಲೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟಸ್. 600 BC ಒಳಗಡೆ a Greek scientist ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. The Greek scientist Thales of Miletus. So who performed these type of experiments with a umber and fur. ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಥಾಲೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಫರ್. He used umber and fur. In a 600 BC, this is the history of this electric charges and fields. So, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೆನಪಲ್ಲಿ. So, ಹಾಗಾಗಿ before going to study this electric charges and fields, we should know the history of this electric charge and this branch. This one is the new branch in physics. ಫಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಮಿಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು,
ಹೌದಾ? ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವೇ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನೇಚರ್ದೊಳಗಡೆ ಈ ಮಿಂಚು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಯಾಸ್ಗಿ ಟೈಮ್ದೊಳಗಡೆ ನಾವು ನೈಲಾನ್ ಟೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಚಟಪಟ ಚಟಪಟ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಾ? ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ ಎದಕ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. In order to understand these things, first we should know the history of this concept. So ಹಾಗಾಗಿ 600 BC ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೀಕ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಥಾಲೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟಸ್. So he used amber. It's a resin like a material ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಪೇಂಟ್ ಪದಾರ್ಥ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಫರ್. 600 BC ಒಳಗಡೆ ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಥಾಲೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟಸ್ ಅನ್ನೋರು ಅಂಬರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತಗೋತಾರ, ಫರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತಗೊಂಡು ಅವು ಎರಡನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Before rubbing, these two materials will not show any special properties. So ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಪರೇಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ. But what he did, he used these two materials. Before rubbing, these two materials did not show any special properties, but after rubbing, these materials are starts to attract. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, after rubbing this amber starts to attract the light objects. Example, a small pieces of papers, pith balls. ಈ thermocol balls ಗೆ ನಾವು pith balls ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಡ್ರೈ ಸ್ಟ್ರಾಸ್, ಒಣ ಹುಲ್ಲು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇರ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು ಪೀಸ್ಗಳು. ಈ ತರ ಲೈಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮುಂಚೆ ರಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಬಲೂನ್ ರಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಲ್ ಬಲೂನಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೋತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಿಲ್ಲ. ಅದು ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅಂಟ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು, ಥಾಲೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು. So after this, in the year of 16th century, the one more scientist, William Gilbert ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 1544 to 1603, 1544 to 1603 ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತ. So William Gilbert did the systematic study on this phenomenon. ಈ ಥಾಲೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫರ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ ಅಂತ ಥಾಲೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆನಾಮಿನಾ ಈ ಅಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇದೇ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. He did so many experiments on different materials, right? So he could observe the same results with different materials when they rubbed suitably. So ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಕೂಡ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಥಾಲಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Electrification. Later we will discuss in detail about this electrification. But we should know who given the name electrification. William Gilbert given the name of electrification. So this is the phenomena of attracting a light object when one object is rubbed with another suitable objects. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣನ ಪಡಿತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ನೋಡೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೇಟರ್ ಹಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. So it is a Greek word electron. Greek word ಇದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಬರ್. So ಹಾಗಾದ್ರೆ who introduced the term electricity? Who introduced the term electricity ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ introduced this electricity. So ಹಾಗಾದ್ರೆ this electricity it's a Greek word what electron ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Amber is nothing but what it is a name of a material which they got at the sea source. ಈ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬೇವಿನಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಟ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಅಂಟಂಟ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ electric charges. So in this branch again we classify into two sub branches. One is electrostatic and another one is current electricity. So electricity andre it is the branch of physics which deals with the study of electric charges. So in electricity we have a two branch. One is electrostatics and another one is current electricity. Electrostatic ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ or frictional electricity, these are the other names of this electrostatics. Another one is current electricity. Current electricity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in electrostatics we are going to study about the static electric charge. Static is nothing but what? Rest. So ಹಾಗಾದ್ರೆ when the charge is at rest. So in this branch we are going to study about the electric charge at rest. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 and ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಚಾಪ್ಟರ್ 1 and ಚಾಪ್ಟರ್ 2 we are going to study about the electric charge at rest.
when the electric charge is at rest, so it apply force on the other charges or light objects, and it produces electric fields and it produces electric potential. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಓಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಏನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತೈತೆ ಅದು. ರೈಟ್, 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in a current electricity, so we are going to study about the same electric charge when it has some velocity or motion. Charge in motion. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಮೋಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಂತ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ದೀಗ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್. ಅಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು 3ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗಡೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, 3ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗಡೆ ಮಹರ್ಷಿ ಕಣದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, 3ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗಡೆ ಅವಾಗಲೇ ಈ ಕಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣದಿಂದ ಆಗಿದಾವ, ಅದನ್ನ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. 3ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನೇನಿದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣದಿಂದ ಆಗಿದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಡೆಯಕ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ನಂತರ 19ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗಡೆ ಯಾರು, ಡಾಲ್ಟನ್. ನಿಮಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಡಾಲ್ಟನ್ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಟಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದು 19ನೇ ಶತಮಾನ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು 3ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಅಟಮ್ ಇಂದ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗಡೆ ಡಾಲ್ಟನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಅಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗಡೆ ಬಂದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, an atom is electrically neutral. It means what, the number of positive charge and number of negative charges are equal in magnitude. How those charges distributed inside the atom, that is the first question. The second question is, what is the structure of that atom? So ಹಾಗಾದ್ರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಲ್ಟನ್ ಅವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ ಸೈಜ್ ಏನು, ಆ ಅಟಮ್ದೊಳಗಡೆ ಏನೈತಿ, ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ನಮಗೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಅಟಾಮ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅಟಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟಮ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವು ಅಟಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ proton and neutron, electrons are revolving around the nucleus in a certain orbit. So hagadre an isolated atom is electrically neutral anta ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. A neutral is nothing but what? Number of positive charges is equal to number of negative charges. ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಿರಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್. These are the words we used in this branch electrostatics. Uncharged or net charge zero ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. net charge zero. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿನ್ನೊಂದು ನಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right? So hagadre we have a values of electron. So this electron carries a negative charge. In nature, so we have two kinds of charges. One is a positive charge and another one is negative charge. So hagadre nature ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಫ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. One is a positive charge and another one is negative charge. This electron carries negative charge and proton carries positive charge and a neutron is a neutral particle. So hagadre the value of this electron or a charge on an electron is given by the scientist Millikan. Millikan ಅನ್ನೋರು ಈ electron the charge value ಕೊಡ್ತಾರೆ. Its value is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge on an electron and it has a mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. You have to remember these values mentally. ಈ values ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿತಾ ನಾನು ಈ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಕನ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That is the magnitude of what? Charge on an electron. So that negative sign indicates the nature of that particle. And this electron is indivisible. Electron ಅನ್ನು ಓಡ ನೋಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಓಡೋದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. These are invisible particles. Remember, ನಮಗೆ ಅಟೋಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ರೇಂಜ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ರೇಂಜ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 790 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸ್. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಥೆ ಆಯ್ತು.
So ಹಾಗಾದ್ರೆ its value 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and the mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ is made up of a quarks, up, down quarks. Proton is made up of 3 small particles, up, down ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು UUD ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಿವಿ ನಾವು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕುವ, ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಟೋಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಟೋಮ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ತು, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದವು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡೌನ್, ಅಪ್, DDU. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? UUD, DDU. UUD is proton and DDU is neutron. A proton carries a positive charge and its value is the charge of a proton plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The magnitude of electron charge on an electron and charge on a proton is remains same. Only the nature is opposite. Electron the charge is to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and the charge of proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಒಂದರದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ನೆನಪಿರಲಿ. And this neutron is a neutral particle, it has no charge. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ 1.673 into 10 to the power minus 27 kg. So this is the mass of a proton. Proton the charge ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, proton the mass ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆನಪಲ್ಲಿ. Neutron, it's a neutral particle but it has a mass. The mass of neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kg. So this is the mass of a proton. Electron the charge ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, electron the mass ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, proton the charge ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, proton the mass ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರ ಹತ್ರ ಮಾಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಮಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And in modern concept of atom, we know the size of that atom is 1 angstrom, that is 10 to the power minus 10 meter, and the size of the nucleus is 10 to the power minus 15 meter. Modern concept ಬಂದ್ರೆ ಈ atom ದ size ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ size of the atom is 10 to the power minus 10 meter. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು angstrom ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 10 to the power minus 10 ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? angstrom ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. angstrom. The size of this nucleus is 10 to the power minus 15 meter. This is a Fermi ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. 10 to the power minus 15 is Fermi or femto. Fermi or femto ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. 10 to the power minus 15. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the size of nucleus is 10 to the power minus 15 meter. The size of atom is
10 to the power minus 10 meter. And this atom, an isolated atom, is electrically neutral. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟಮ್ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಒಂದು ಅಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. A net charge of an isolated atom is 0 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ atom is electrically neutral. Suppose if we made a material with such type of atoms, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಟಮ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಟಮ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಥವ ಒಂದು ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಅಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇಂಥವನ್ನ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. Atom is electrically neutral. If we made a material with such type of atoms, then the net charge of that material is also 0. ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಓದಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂತಿರಬೇಕು ನೆನಪಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವು ಮೂರದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ. Number of positive charges equal to number of negative charges. Right? Next, one more thing we have to remember in case of this atom, the orbits. The orbits are not equally spaced. To our convenience, we draw with the equal space. Atom diagram draw ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? But the orbits follows, the radius is directly proportional to n square. It follows this rule where n stands for what? Number of orbit. Put n is equal to 1, 1 square is 1. Put n is equal to 2, 2 square is 4. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಲಿತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್? 4 ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 9. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋತಾ ಹೋದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಾಜುದರ ಬುಕ್ದಾಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ. ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ help us to understand the concept very easily. So hagadre the orbits are not equally spaced, and one more thing, according to the Pauli's exclusive principle, we can place only 2 n square electrons in each orbit. idu kuda gottirbeku. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕುಂದಿರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 n square electrons ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ put n is equal to 1. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ n is equal to 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ n is equal to 2, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ n is equal to 3. Put n is equal to 1. It means what? In the first orbit only 2 electrons will be there in that orbit. In second orbit put n is equal to 2. ಎಷ್ಟು? 8. ನೆನಪಿರಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಎರಡನೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಮಗೆ, ಮೂರನೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಈ ತರ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಮಗೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್, ಶೆಲ್ಸ್, ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ the electrons which are very close to the nucleus, due to this electrostatic force, it attracted very strongly by the nucleus. Because inside the nucleus we have a positive charge and electron carries a negative charge. The electrons are very close to the nucleus, therefore
there is a strong electrostatic force between the nucleus and that electron. ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಹಿಂಗೆ ಸಮೀಪದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾವ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾವ. ಹಾಗಾಗಿ the electrons which are very close to the nucleus, those electrons are bound electrons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅವರ ಹೆಸರು ನೆನಪಿರಲಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಮೀಪ ಸುತ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ದೂರ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, 3ನೇ ಆರ್ಬಿಟ್ 4ನೇ ಆರ್ಬಿಟ್, ಇಂಥಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಂದ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಟಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 kinds of charges, one is positive and another one is negative. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಒಂದು ತಾಸು ಗಟ್ಟಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್. Okay, thank you.